Talking about Capem, they are also a pretty strong side as well. And Yashoda Warriors Kodal. So that will be Group D. That will be after this particular game. This is quarter final 3. Avadut Sports Kankavli to take on Ganpati Warriors Ponda. And tomorrow it will be Dhargar Premier League. 3 overseas will be allotted to play in each team. That will be a contest as well. That will start from 9 a.m. tomorrow in the morning. Please join us from the tenniscricket.in. So all in readiness then. About to start with the game. Shubham Chindarkar along with Chetan Phondekar in the middle. With the ball it will be Pranal. Starts off with a foolish line delivery down the ground. And will get a single straight to Babulal. All the members from the Dadeshwar boys, please come near the pendle. Request असा सगळ्या दाडेश्वर बॉयजांकडे की त्यांच्यानी रोकडेच पेंडलाकडे येवचे मातशे मेन स्टेजी कडेन येवचे. दाडेश्वर बॉयज सगळे जे कोण मेंबर्स आहात दाडेश्वर बॉयजांचे त्यांच्यानी सगळ्यांनी मातशे स्टेजी कडेन येवचे मेन पेंडला कडेन. थँक्यू. मीन वायल ऑफ द मार्क स्ट्रेट अवे विथ दॅट सिंगल शुभम. Up and over. And the fielder will be able to cut it off. Excellent work from that fielder. 3 fielders in tandem. And good return as well. 2 more runs added. Gets off the mark with that a couple. Does Chetan Phondekar. You just need to be careful while you're throwing. You just can't throw it on that edge. It just bounces over the keeper's head. We've seen it time and time again. I was back in office today and just viewing some games. Super over. What a contest that was. Up and over. What a shot that is. A lofted cover drive. 1 bounce over the ropes for 4. Excellent timing. First boundary in this innings. Over the infield and just caressed nicely. Again, good delivery. Chance of run out of the bowlers and direct hit would have been curtains. Anand Patil down there missing. He doesn't miss much. You can see it on the replay. Batsman was not even in the frame. Had to aim at the just a stump from his particular angle, but just couldn't quite. Shubham survives. That's why extras. Sujit Rane along with Yogesh Dabalkar aka Munna. Both the officials in this particular game. And the scoring has been done by computer scorer, who sometimes gets a bit stuck in between. Nicely played with soft hands. Down to Amir Gadekar. Will just be a single. Score moves on to 9. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Gaurav Sawant and his team always do
a fabulous job when they are around. The clarity in picture is exquisite. Swing, miss, slower delivery, and completely flummoxing the batsman. 9 from the first over. After completion of 1, it's 9. 9 without loss after 1. Avadhoot Sports, Kankavli. Diptesh Palkar, very quick. Starts off with an excellent delivery. So fast. He just needed a speed radar to catch that one. That was very quick. And with this concrete wicket, it just skids across nicely to the wicket keeper. Good delivery again. This time, bit of width provided, but batsman not capitalizing on that one. 2 dot deliveries on the trot. This also being the second power play over. Man at wideish long on and mid wicket on the fence. Turn to the bat, and that will trickle into the boundary, or will it be stopped? No, can't stop that. That's very fast. No matter how fast you are, that ball went very fast towards the boundary. Unfortunate for the bowler, but the outfield is lightning quick here in Dhargar. Score moves on to 13 with that boundary. That's gone through as well. Overthrow. And that's another boundary. So runs are just starting to flow here. In total of 5 runs. A single and a boundary. That went through. Yes, you can see it on the replay. All the members of Dadeshwar boys are being given the jersey. Meanwhile, coming back to the game, 18 without loss. Second over in progress. Oh, gone through. Chance gone begging. That one was quick. Will go down as a drop chance, a regulation take. That was very quick. We heard the nick here. And you just don't want to miss that man, Shubham, as he was the top scorer in the last game. Shubham Chindarkar. Nicely played. Straight to the field at back at a point. Chance of run out. Better throw would have had the batsman in some sort of trouble, but not to be. Single taken after completion of 2. It's 20.
20 without loss after 2 overs. Avadut Sports Kankavli. Change in bowling. It will be Amir Gadekar. Bowled an excellent spell in that last game, including a maiden over. Starts off with a good delivery. Just gets pushed down the ground, down to Babulal. Will just be a single. Score moves on to 21. Without loss. Third over in progress. Deciding to bat first. Avadut Sports Kankavli. Shubham Chandarkar on strike. Has been pretty quiet. He's been dropped in that previous over of the bowling of Diptesh Palkar. Full toss delivery outside the off stump, down to extra cover. Down to Pranal, will just be one. Score moves on to 22. In case you have joined just now, then this is Dadeshwar Trophy 2025 in the night session. It is quarter final 3. Avadut Sports Kankavli taking on Ganapati Warriors Ponda. Deciding to bat first after winning the toss. Kankavli currently on 22 without loss in the third over. Amir Gadekar from the Mapsa end. Nicely flicked. Easy pickings. And that will trickle into the boundary. Anything loose, anything on the leg stump will be hammered. And he does exactly that. Good use of his wrist. And just works it round the corner for 4. That will be another boundary. So 2 boundaries in succession. First one behind the fine leg. This one over the backward point's head. Another boundary. Particular game, shifting gears, these 2 batsmen. Previously, it was Shubham Chandarkar who was doing bulk of the scoring. Now it's Chetan. Good delivery. That one was just a touch slower. Just a single taken. Score moves on to 27. In fact, 31. Apologies. Score moves on to 31. Last delivery of this third. Good delivery, played up and over. Some work for that fielder. And he'll cut it off. We'll keep it to 2. By the time the throw comes in, 2 more runs have been added. After completion of 3 at the halfway stage, Avadut Sports Kankavli 33 without loss. Going at 11 runs per over.
at the moment against the Ganpati Warriors Ponda. It will be change in voice. It will be Mr. Shirodkar in the commentary box. मैदानाच्या दिशेने आपण पाहतोय आजच्या दिवसातील क्वार्टर फायनलची तिसरी लढत मैदानामध्ये आपण पाहतोय. एका बाजूने दोन संघ जे सकाळच्या सत्रामध्ये एक संघ जो सेमीफायनल मध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये या ठिकाणी एक संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झाला. संध्याकाळच्या सत्रात श्री बांदेश्वर बांदा रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला आणि त्याचबरोबर या सामन्यात जो संघ जिंकेल तो सेमीफायनल मध्ये दाखल होणारा तिसरा संघ असेल. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. मैदानात बेनगाडी बाद 33 धावा. मोहित गावकर या ठिकाणी 14 षटकाची सुरुवात करेल गोलंदाजीत. फुलटॉस चेंडू लॉंग लेगला झेल खाली आहे क्षेत्ररक्षक आणि झेलात रूपांतर. उमेश झेल खाली येतोय. पहिली सफलता अवधूत स्पोर्ट कणकवली टीमला बसला पहिला हादरा. सलामीच्या जोडीमध्ये जी पार्टनरशिप होत होती ती पार्टनरशिप बिखरली गेली. 14 चेंडूमध्ये 27 धावांची वादळी खेळी. चेतन पोंडेकर झेल बांधून मैदानाच्या बाहेर. या अगोदरच्या सामन्यात अवधूत स्पोर्ट कणकवली टीमच्या सलामीवीरांनी 34 धावांची सलामी दिली आणि या सामन्यात 33 धावांची सलामी भागीदारी आपण पाहतोय आणि मोठ्या फटक्याच्या प्रयत्नात चेतन मैदानामध्ये बाद झाला. नवीन खेळाडू मैदानात प्रशांत रासम आल्या फटका खेळलाय ऑन साइडला. प्रदीप रासम मैदानात फटका खेळतोय. फायनल एक बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चौकार आणि चौकार निश्चित धावफलक जो आता मात्र 37 धावांवर. ज्या खेळाडूंनी कलमट प्रीमियर लीगची ती स्पर्धा आपल्या बॅटिंगच्या जोरावर असो या ठिकाणी गाजवली तो प्रदीप मैदानात या ठिकाणी स्ट्राईकवर सज्ज झाला. पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न. धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. बॅकअप नाहीये त्यामुळे थांबले स्वतः. चंदनने थांबवले फेकी करण्यापासून स्वतःला आणि निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. आघाडीच्या 3 षटकात धावफलकावर 33 धावा. त्यानंतर 4थ्या षटकातील पहिल्याच चेंडूवर मोहित गावकरला मिळालेली ती सफलता आणि त्यानंतर प्रदीप रासम जो आल्या चौकारनेशी आपलं खातं बंद करतोय. 4थं षटक आहे मार्गस्थ. मोहित गावकर राऊंड द विकेट. ओहो सुंदर चेंडू मॅजिक डिलिव्हरी. यू मिस आय विल बी डेफिनेटली हिट. प्रदीप रासमच्या विकेटचा पतंग. दुसरा आदरा बसलाय अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघाला. 2 गडी बाद. 4थं षटक मार्गस्थ असताना 37 धावा धावफलकावर. येस डीजे. दोन गडी बाद धावफलकावर 37 धावा. नवीन खेळाडू मैदानात प्रथमेश चिंदरकर. एका बाजूने शुभम आहे. शुभम चिंदरकर आणि दुसऱ्या बाजूने प्रथमेश चिंदरकर ही जोडी मैदानात. तिसऱ्या विकेटसाठी असतील अवधूत स्पोर्ट कणकवली टीमसाठी आणि समोरनं जो ब्रेकथ्रू प्राप्त करणं गरजेचं होतं अनिवार्य होतं. तो ब्रेकथ्रू मैदानात एक नव्हे तर 2 प्राप्त केल्यात मोहित गावकरने
आणि गोलंदाजीत 2 सफलता. 4 चेंडूमध्ये 1 चौकार वसूल केला मोहितचा गोलंदाजीत आणि 2 सफलता हे मोहित गावकरने टिपल्यात. नवीन खेळाडू प्रथमेश जो आता मात्र स्ट्राईकवर आणि प्रथमेशसाठी राईट अप ओव्हर द विकेट मोहित. यावेळी मिस टाइम फटका हवेत खेळलाय कव्हरवरनं क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय. बाबूलाल पठाण झेलात रूपांतर केलं जात आहे. मोहित गावकरच्या गोलंदाजीत ही तिसरी सफलता आणि बॅक टू बॅक 2 सफलता मोहित गावकरच्या गोलंदाजीत. धावफलकाला या ठिकाणी लगाम लावलाय 37 धावांवर 3 गडी बाद. संपूर्ण स्पर्धेत एक विकेट हॅट्रिक झालेली आहे. गौरेश नागवेकर उर्फ घुंगरू त्याच्या नावावर एक विकेट हॅट्रिक आणि यावेळी ती संधी आहे मोहित गावकरला विकेट हॅट्रिक साध्य करण्यासाठी. प्रथमेश रासम नवीन खेळाडू मैदानात आलाय. स्ट्राईकला आता मात्र सज्ज असेल. सलग 2 चेंडूवर 2 विकेट मोहित गावकरच्या गोलंदाजीत. ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिकचा चेंडू राईट अप राऊंड द विकेट मोहित गावकर. सुंदर चेंडू मॅजिक अप्रतिम डिलिव्हरी. शेवटच्या क्षणी चेंडू वळतोय आणि निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. मोहित गावकर आपल्या टीमला ब्रेक थ्रू प्राप्त केल्यानंतर तब्बल 3 सफलता प्राप्त करून देतो आपल्या षटकात. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमतः बॅटिंग करताना मैदानात अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम 37 धावांवर 3 गडी बाद. रुपये 5 वर षटक. आमिर गडेकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. धावफलक 37 धावांवर 3 गडी बाद. पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेर वळतोय आणि समोरनं शुभम चिंदरकर जो फटका खेळण्यामागे फसतोय. आमिर गडेकर लेफ्ट आर्म गोलंदाजी करतोय. समोरनं राईट हँडेड फलंदाज आणि लेफ्ट आर्म गोलंदाजाचा अँगल जर बघितला तर राईट हँडेड फलंदाज झाला. फलंदाजी करण्यासाठी थोडंसं कठीण होऊन बसतंय आणि यावेळी ती रणनीती मैदानात. ओव्हरपिच चेंडू कव्हरला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक झेलात रूपांतर. शुभम चिंदरकरच्या विकेटचा पतंग. 4था हादरा बसलाय. 4 गडी बाद. 37 धावा धावफलकावर आणि बाबूलालच्या रूपात अजून एक या ठिकाणी या ठिकाणी क्वार्टर फायनलची लढत. यानंतर डी ग्रुप मधील पहिला सामना श्री लंबोदर केपिम विपक्ष यशोदा वॉरियर्स कुडाळ. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण नाव नोंदणी करायची आहे या स्पर्धेदरम्यान. यावेळी पंचांकडे अपील पंचांकडे ताणून धरली जात आहे. पंचांनी अपील उचलून धरली आहे. विकेटचा पतंग झालाय. सलगच्या दुसरा विकेटचा नोंद या ठिकाणी आमिर गडेकरच्या गोलंदाजीत आपण पाहतोय. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 विकेट आपण पाहतोय. श्री बरोबर आपण उपस्थित झाल्याची नोंद द्यायची आहे. त्याचबरोबर जर्सी कलेक्ट करा, आपली लाईनअप द्या आणि त्याचबरोबर पुढच्या सामन्याच्या टॉस साठी देखील उपस्थित राहा. चला थोडीशी घाई करा. श्री लंबोदर केपेम विपक्ष यशोदा वॉरियर्स कुडाळ. पॉसिबल हॅट्रिकचा चेंडू घेऊन सलग 2 चेंडूवर 2 विकेट. धावफलकाला लगाम लावला जातोय. 37 धावांवर 5 गडी बाद झालेत. पहिल्या 3 षटकांचा विचार करता 3 ओव्हर मध्ये सांघिक धावफलकावर होत्या तब्बल 33 धावा. 5वं षटक आहे मार्गस्थ
आणि धावा जमवणं थोडंसं कठीण होऊन बसलंय मैदानात अवधूत स्पोर्ट कणकवली टीम. सलामीची जोडी बिखरली गेली आणि त्यानंतर पार्टनरशिप जी मैदानामध्ये बनणं गरजेचं. फटका फसलाय. टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं उसळी घेणारा चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. एका निर्धाव चेंडूची नोंद पुन्हा एकदा धावफलकात. ओव्हरचा विचार करता आता मात्र 2 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी. 5 गडी बाद, 37 धावा असं लेखाजोखा आपण पाहतोय मैदानामध्ये. अवधूत स्पोर्ट कणकवली टीमसाठी मैदानात क्वार्टर फायनलची लढत. आजच्या दिवसातील ही तिसरी क्वार्टर फायनलची लढत मैदानामध्ये पाहतोय. हो अतिशय वेगवान चेंडू आवाज सांगून जातोय. मैदानामध्ये बॅटचं चुंबन घेतलं गेलं. अजून एका विकेटचा पतंग आणि निश्चितच या अगोदरच्या सामन्यात अखिल एक विकेट मॅडन षटक अमीर गडेकरने हाताळलं. पुन्हा एकदा हे षटक देखील त्या पद्धतीने या ठिकाणी त्याच दिशेने वाटचाल करतय. 3 विकेट झाल्यात. एकही धाव या षटकात खर्च झालेली नाहीये. धावफलकाला रोधक लावणारं लगाम लावणारं षटक आपण पाहतोय. अमीर गडेकरच्या माध्यमातून 37 धावांवर 6वा गडी बाद झालाय. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ओव्हरमधील नेमका शेवटचा चेंडू बाकी. 3 गडी बाद झालेत. विकेट बॅडन षटक होऊ शकते. स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 4 झालेत. अमीर गडेकरच्या नावावर दुसरे षटक होऊ शकतं. निर्धाव चेंडू या स्पर्धेतील सलग दुसरा विकेट मॅडन षटक आणि संपूर्ण स्पर्धेत 5वं विकेट मॅडन षटक या ठिकाणी हाताळलं गेलं. अमीर गडेकरच्या माध्यमातून सांघिक धावफलक. 5 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 37 धावा. शुभम शुभम पठाण गोलंदाजी मार्कवर. शेवटचं षटक बाबूलाल या नावाने परिचित आहे या टेनिस क्रिकेटच्या जगतात. अंतिम 6 चेंडू उरलेत बाकी आणि 37 धावांवर 6 गडी बाद. यावेळी बऱ्याच प्रदीर्घाने एक मोठा फटका. ज्या फटक्याची आवश्यकता होती अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीमला, तो मोठा फटका प्रथमेश रासमच्या बॅटमधून निघालाय षटकार. जमवण्यासाठी जो संघर्ष होत होता मैदानामध्ये त्याला प्रतिकार केलाय. आल्या शुभमच्या विरोधात या पहिल्या चेंडूवर हा मोठा फटका टोलवला गेला प्रथमेश याच्या माध्यमातून. यावेळी हेलिकॉप्टर लँड झालाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आउट ऑफ द पार्क. ब्रँडेड षटकार दाडेश्वर ट्रॉफीचा ब्रँडेड आणि रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता. ओव्हरपिच चेंडू हेलिकॉप्टर जे उडवलंय आणि ते हेलिकॉप्टर लँड झालंय मिड विकेटच्या बाहेर बरोबर. सलगच्या 2 चेंडूमध्ये 2 मोठे फटके आणि सांघिक धावफलक जो 49 धावांवर या ठिकाणी आपण पाहतोय. ज्या मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता होती कणकवली टीमला ते 2 मोठे फटके मैदानात प्रथमेश रासम याच्या बॅटमधनं आणि ते दोन्ही मोठे फटके शेवटच्या षटकात शुभम पठाणच्या विरोधात आपण पाहतोय. राईट अराउंड द विकेट शुभम पठाण. यावेळी समोरच्या दिशेने उडवण्याचा प्रयत्न आणि या सामन्यातील तिसरा झेल शुभम उर्फ बाबूलालच्या गोलंदाजीच्या दरम्यान हा झेल पकडला गेला. तिसरा झेल या सामन्यात शुभमच्या खात्यात आणि 7वा गडी बाद. 49 धावांवर शेवटचं षटक आहे मार्गस्थ.
देशी या संघासाठी प्रतिनिधित्व करणारा हा खेळाडू आज तालुका लेवलच्या या स्पर्धेत गणपती वॉरियर्स कोंडा संघासाठी प्रतिनिधित्व करतोय. तो शुभम उर्फ बाबूलाल पठाण या ठिकाणी गोलंदाजीत एक सफलता आपल्या षटकादरम्यान प्राप्त करतोय. आलेला नवीन खेळाडू आल्याला सन्मान देण्याचा प्रयत्न. नितीश मैदानात सन्मान देण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त आणि धावफलक जो आता मात्र स्थिरावलाय. अंतिम षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी. धावफलकावर 49 धावा, 7 गडी बाद. शेवटच्या षटकात 2 षटकार आणि त्यानंतर नेमक्या त्याच खेळाडूला बाद केलं मैदानात बाबूलालने. टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतोय चेंडू. नॉन स्ट्राईकवर परती आणि तेवढ्यात विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल. विकेटचा होतोय पतंग. धावबादच्या रूपात नितीशला परतावं लागेल माघारी. 8व्या विकेटचा पतंग. 49 धावांवर धावफलक स्थिरावलाय. इनिंग दरम्यान नेमका शेवटचा चेंडू असेल बाकी आणि 8 गडी बाद, 49 धावा धावफलकावर. मिडॉनला फटका. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन वरनं क्षेत्ररक्षक परती करेल. मोहित गावकर चेंडूची फेकी करेल. तेवढ्यात 2 धाव मैदानामध्ये पूर्ण केल्या गेल्या. तिसरा धावेचा प्रयत्न देखील असेल का? रेफर केला जातोय धावबादसाठी. कदाचित ती डायरेक्ट फेकी बरोबर लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन वरनं झाली का आणि नेमकं तेच या ठिकाणी चेक करतायत पंच. रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय थेट लॉंग ऑन वरनं ती केलेली फेकी आणि बघूया या ठिकाणी 2 धाव पूर्ण केल्या जातील का. रेफर केले पंचांकडे. तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी अपील. धाव पूर्ण करताना डायरेक्ट फेकी यष्टांवर आणि खेळाडू दुसऱ्या धावेसाठी धावबाद. म्हणजे 1 धाव या ठिकाणी धावफलकावर जोडली गेली. 50 धावांवर धावफलक आणि 9वा गडी बाद. रिप्लेच्या माध्यमातून तुम्ही बघू शकता थेट लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन वरनं बरोबर यष्टांवर फेकी आणि मी म्हणेन की तो हलकासा स्पर्श विकेटवर, हलकासा स्पर्श मोहित गावकरने केलेली फेकी. धावफलकावर 9 गडी बाद, 50 धावा झाल्यात आणि क्वार्टर फायनलची ही तिसरी लढत आपण बघतोय. 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे 6 षटकात आणि कशा रीतीने धावांचा पाठलाग केला जाईल. 36 चेंडू 51 धावा हे समीकरण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये इनिंग दरम्यान मी थोड्या वेळासाठी थांबतोय आणि सुरुवातीच्या षटकांसाठी या ठिकाणी इंग्रजीमधनं सर श्यामजी कलंगुटकर निश्चितच असतील आपल्या समोर. परंतु त्या अगोदर आपण स्क्रीनवर बघतोय सुरुवातीला शुभम चिंदरकर जो 7 चेंडूमध्ये 5 धावा आणि चेतन भोंडेकरची ती वादळी खेळी मोहित गावकरने समाप्ती केली आहे. 14 चेंडूमध्ये 27 धावा. प्रदीप रासम जो 3 चेंडूमध्ये 4 धावा बनवतोय. प्रथमेश चिंदरकर जो गोल्डन डकचा शिकार आणि त्याचबरोबर प्रथमेश रासम जो शेवटच्या षटकात येतोय आणि 2 षटकार टोलवतोय. त्याचबरोबर रोहित जो 0 धावांवर बाद आणि तन्मय गोने हा देखील 0 धावांवर बाद झाला. बघूया 36 चेंडूमध्ये 51 धावांचा पाठलाग कशा रीतीने केला जाईल. निश्चितच पाठलाग करण्यासाठी धावांचं रनशीट सुरू होईल आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज ऐकणार आहोत सर श्याम कलंगुटकर यांचा.
Thank you, Mr. Savaram Shirodkar. Run chase of 51 in 6 overs as far as the Ganapati Warriors Ponda are concerned. Pravin along with him. At the other end is Saish. Welcome back again for this Dadeshwar Trophy 2025 quarter-final 3. Shubham Chindarkar with that fluorescent cherry from the airport end. That's up in the air and nicely played over the infield. And that will be in the boundary. First boundary on the very first delivery. Reverse sweep, no proper timing on that one. Will just be a single. Officials in this particular game, Yogesh Dabholkar, aka Munna, and with him at the square leg, Sujit Rane. You can call him Mr. Perfect. He does everything perfectly. Got a chat with him a few days back, and some different ideas and different rules that he is trying to put and make this game more interesting. Meanwhile, full toss delivery, and that has been belted over the bowler's head for a boundary. Saish Naik also getting in the act with a boundary. Up and over again and again. Fielder this time will just able to cut it off. He does extremely well. Pradeep Rasam and his partner in tandem working to stop that boundary. Rohit Kamri. 2 more runs have been added. Score moves on to 11. Started off nicely in pursuit of 51 runs. Ganapati Warriors Ponda. Match coming up next. Kepe to take on Yashoda Warriors Kudar. Sri Lambodar Kepe and Yashoda Warriors Kudar. Reverse sweep straight to the field at back at a point. Chance of a run out. Better throw would have had the batsman in trouble, but not to be. Another single taken. Score moves to 12. In case if you have joined just now, then this is Dadeshwar Trophy 2025 quarter final 3. Ganapati Warriors Ponda taking on Avadhoot Sports Karnakavli. Avadhoot Sports Karnakavli, after winning the toss, have posted 50 for the loss of 9. Full toss delivery and again on the bounce and into the fence for 4. Expensive over coming to an end. 16 coming from it. 16 without loss after 1. Over coming to an end. 16 runs came from it. Needing another 35 in 30 deliveries. Pravin along with Saish in the middle for this pursuit of 51 runs. For the Ganapati Warriors Ponda. Match coming up next. Yashoda Warriors Kudal to take on Sri Lambodar Kepe. Goa versus Maharashtra. That's a contest as well. That fixtures, you can say it's Goa versus Maharashtra in most of the games. The concept is pretty clear from the organizers. Nicely played. Oh, gone straight to the man. I thought it just bisected the 2 men, but he picked the only man
in the cover region. And Saish departs. Dattu Ingre with that catch. And the first wicket down. 16 for 1. Ganapati Warriors Ponda. Gaonkar did his job with the ball. Now responsibility with the bat to finish this game off. 16 for the loss of 1. Dattu Ingre from the Mapsa end. Up and over he goes straight away. One bounce over the ropes, gets off the mark with the boundary. Does Mohit Gaonkar in a typical Mohit Gaonkar fashion. Full toss and see you later. All the way for 6. Gets the desired treatment on that one. Full toss delivery and over square leg he goes for a maximum. Meanwhile, back live again with the game. 26 for 1, needing another 25. Nicely played. Has he found the gap? He certainly has. And it's just trickled into the boundary very quickly. Fast outfield again. You get full value for your shots once you just clear that infield. Another boundary. Nicely bowled that time. Good recovery. Wicket at the first ball, then a boundary, then a 6, then another boundary. Firstly, you could see Mohit Gaonkar providing the breaks in that first innings and now not stopping. Up and over again. This time over Peck at a point. Rohit Kamri in the field and as well keeps it to just a couple. 2 more runs to add to the total. After completion of 2, it's 32. 32 for 1 after 2, needing another 19 in 24. The 19 to get in 24.
Tanmay Ghone from the airport end. Praveen will be on strike. 19 required in 24 deliveries. Shimmy down the wicket and he just puts bat to ball and straight into the hands of that fielder at deep mid wicket. Rohit Kamri taking that catch. And short little stay from Praveen coming to an end. It's 32 for 2. Ganpati Warriors Ponda. Okay. And new man in Dedanathan Chandan. Man of the match from the previous game. A quick fire innings of 27 in 13 deliveries that completely changed the complexion where it was 18 for 3. His side was in trouble. Now it's 32 for 2. Slightly in a better position, requiring just 19 to get. Down the ground he goes. And he goes back in the pavilion. Pradeep Rasam taking that catch. And Dedanathan Chandan has to head back to the pavilion without troubling the scorers. He's gone for a golden duck. It's 32 for 3. Ganpati Warriors Ponda. Nicely played, gets bat on ball and will get at the mark straight away with a single. Match coming up next, Sri Lambodar Kepe to take on Yashoda Warriors Kudal. Yashoda Warriors Kudal winning the toss and deciding to bowl first. That will be a contest as well. Another Goan team battling it out against team from Maharashtra. 18 required in 21. What will be the game plan now? Has lost 2 wickets in this particular over. Will he be just trying to get bat on ball? Needs to just calm things down. Mohit Gaonkar. He doesn't. Looking for the reverse and he's been given. Found in front. And Mohit Gaonkar departs as well. A well set batsman has to head back. And right back in this game now. Avadhoot Sports Kanakavali. 4 wickets down of Ganpati Warriors Ponda. 33 for 4. And you can see just crashing into middle. Looking for the reverse. And was struck in front. Was Mohit. Another one gone. 33 for 4. Requiring another 18 in 20. And in walks Amir Gadekar. Amir Gadekar, the new man in. What excellent bowling performance this from Tanmay Ghone. 3 wickets in this particular over. Still 2 deliveries remaining. Has completely brought his team back in this game. Oh, good delivery. Again, fast delivery. Darting back into the right-hander.
gets off the mark with a single. So two new batsmen at the wicket. Both have got off the mark with a single. 17 required in 19 now. Another wicket or two might just again put some pressure on the batting team. Good delivery again. Quick delivery to end the over. Excellent over coming to an end. 2 runs coming from it and 3 wickets. After completion of 3, it's 34 for 4. Ganpati Warriors Ponda to take you to the climax of those 17 runs in 3 overs. It will be Saram Shirodkar in the commentary box. सतरा धावा या ठिकाणी बनवायच्या आहेत. आघाडीच्या 3 षटकामध्ये 34 धावा धावफलकावर बनवल्या गेल्या. आघाडीचे 4 खेळाडू जे स्वस्तामध्ये माघारी परतले, परंतु यानंतर 18 चेंडूमध्ये 17 धावा. अतिशय गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी किमया करावी लागेल. एक कमी धावसंख्या उरली आहे. रनर बॉल या ठिकाणी सामना आहे मैदानात, परंतु धावा वाचवावे लागतील. गोलंदाज एक वेगळी करामत करावी लागेल आणि फलंदाजीचा विचार करता आमिर गडेकर स्ट्राईकवर आणि नॉन स्ट्राईकवर आनंद पाटील जो नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. गोलंदाजीत 34 षटक, वैयक्तिक कुठेतरी पहिलं, संघातर्फे 34 षटक. नितीश जो गोलंदाजी मार्कवर अवधूत स्पोर्ट कणकवली टीमसाठी सज्ज झालाय. 18 चेंडू 17 धावा हे समीकरण. 10-12 पावलांचं रन बसेल. राईट ओव्हर द विकेट. समोर आहे आमिर गडेकर. अल्टी पल्टी फटका खेळण्याचा प्रयत्न. व्हाईट बॉलसाठी पंचांकडनं या ठिकाणी रेफर केलं गेलं. तिसरे पंच आपल्या सोबत या ठिकाणी जोडले जातील. ऑन फील्डचा डिसिजन आहे निश्चितच. फेअर डिलिव्हरी आणि व्हाईट बॉलसाठी पंचांकडे रेफर केलं गेलं. बघूया काय असे निर्णय थोड्याच वेळात येईल आमच्यापर्यंत. निर्धाव चेंडूची नोंद येत आहे. पंचांपर्यंत तिसरे पंच आमच्या सोबत सर अमेय नाईक जोडले होते आणि निर्धाव चेंडूची नोंद होत आहे. धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावलाय. 34 धावांवर 4 गडी बाद. रनर बॉल सिच्युएशन आहे. निश्चितच संपूर्णपणे धावफलकाचा विचार करता 51 धावांचा पाठलाग करायचा होता आणि आघाडीच्या 3 षटकात ती धावांची लयलूट झाली मैदानात. पुन्हा एकदा अल्टी पल्टीचा फटका. आमिर गडेकर अल्टी पल्टीच्या शोधात आहे. वारंवार ते फटके खेळण्याचे प्रयत्न करतोय आणि वारंवार ती निर्धाव चेंडूची नोंद होते धावफलकात. अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघ गोलंदाजीत या धावांचा बचाव करेल का? यावेळी सफल झालाय. यावेळी निश्चितच त्या रडारमध्ये चेंडू आलाय आणि त्याला पाठवलंय प्लॉटमध्ये. आमिर गडेकरच्या बॅट बंद निघालाय हा षटकार आणि आमच्या स्क्रीनवर डंबा देखील आलाय. खूप लांब टोलवलेला तो फटका आणि आमचा बॉल बॉय डंबा थेट हायवे वरनं चेंडूची परती करेल. 6 धावा. 6 धावांशी 46 धावांवर 40 धावांवर धावफलक. 40 धावांवर आपण पाहतोय. दुपारच्या सत्रात दाजी नाईकने त्याच हायवेच्या दिशेने टोलवलेला तो मोठा फटका. दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी ट्रॅकच्या दिशेने पालवलेला तो मोठा फटका. यावेळी पुन्हा एकदा अल्टी पल्टीचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची नोंद आणि धावफलक स्थिरावलाय 40 धावांवर. समीकरण आहे आता मात्र 14 चेंडूमध्ये 11 धाव बनवायचे आहेत. एक मोठा फटका टोलवल्यानंतर समीकरण मैदानामध्ये बदललंय. यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने एक सुरेख दर्जेदार फटका सजवलाय बरोबर आमच्या मान्यवर कक्षावर. दुसरा मोठा फटका आमिर गडेकरच्या बॅट बॉलनं. षटकार दाडेश्वर ट्रॉफी ब्रँडेड षटकार आणि या 6 धावांशी धावफलक जो आता मात्र 46 धावांवर आपण पाहतोय.
या ठिकाणी बनवायचे आहेत. फ्रंटफूटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. जाता जाता या ठिकाणी यष्टीचीत केलं गेलं अमीर गडेकरच्या विकेटचा पतंग. मैदानात 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 गडी बाद 46 धावा. अमीर गडेकर 2 मोठे फटके टोलावतोय. 13 धावांवर यष्टीचीतच्या रूपात बाद होत मैदानाच्या बाहेर. 12 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि विजयाचं समीकरण असेल आता मात्र 12 चेंडूमध्ये 5 धावा असं समीकरण आहे विजयासाठी गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीमसाठी. आणि तन्मय हा सज्ज होतोय वैयक्तिक कोट्यात दुसरा षटक संघातर्फे 5वं षटक. 12 चेंडू आणि 5 धावा हे समीकरण मैदानामध्ये प्रणल हा नॉन स्ट्राईकला आता मात्र सज्ज झाला. स्ट्राईकच्या दिशेने आनंद पाटील सज्ज आहे. 12 चेंडूमध्ये बनवायचे आहेत फक्त 5 धावा. खूप कमी धावा बाकी उरल्यात. फलंदाजीत 50 धावा. मी म्हणेन की गोलंदाजी अतिशय सुंदर पोंडा क्रिकेट संघ. यावेळी मोठा फटका डीप स्क्वेअर लेगला टोलवण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक झेल खाली आहे आणि आनंद पाटीलच्या विकेटचा झालाय पतंग. 6वा गडी बाद झालाय 46 धावांवर. अंतरिम 11 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि 11 चेंडूमध्ये 5 धाव बनवायचे आहेत. यापुढचा लगेचच सामना होतोय जो 4थ्या ग्रुप मधला या ठिकाणी पहिला सामना श्री लंबोदर केपेम विपक्ष यशोदा वॉरियर्स कुडाळ. मध्ये अतिशय लयबद्ध टिचून गोलंदाजीचा मारा आणि त्याचबरोबर संपूर्ण स्पर्धेत 2 अर्धशतक 2 मेडल षटक हाताळण्याचा पराक्रम केला. या संपूर्ण स्पर्धेत आमिर गडेकरने एकाच षटकात तब्बल 3 विकेट टिपण्याचा पराक्रम. त्याचबरोबर पहिल्या इनिंगचा विचार करता मोहित गावकर हा देखील 4 धावा खर्च करून 3 विकेट प्राप्त करतोय आणि या 2-3 गोलंदाजांनी ज्या धावांमध्ये या ठिकाणी धावा खर्च न करता गोलंदाजी जखडून ठेवलाय आणि त्याच्या जोरावर त्या बनवलेल्या 50 धावा आणि 51 धावांचा पाठलाग करताना 11 चेंडू आणि 5 धावा हे समीकरण. अतिशय वेगवान चेंडू. फलंदाज बीट झाला आणि त्याचबरोबर विकेट किपर देखील बीट झाला. तन्मय घोणे हा देखील गोलंदाजीत 4 सफलता. या संपूर्ण स्पर्धेत या ओव्हरचा विचार या सामन्याचा विचार करता वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळताना 4 सफलता आणि खर्च करतोय फक्त 2 धावा या षटकादरम्यान. ओव्हरचा विचार करता 4 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी. यानंतर 10 चेंडूमध्ये आपल्याला 5 धाव बनवायचे आहेत. ऑन साइडला फटका खेळला जमिनीलगतच्या सहाय्याने डीप मिड विकेट वरनं क्षेत्ररक्षक रोहित येईल. चेंडूची परती विकेट किपरच्या दिशेने थोडीशी उशिरा आणि अतिशय सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. मैदानात 2 धाव पूर्ण केल्या गेल्या आणि या दुहेरी धावनिशी 48 धावांवर धावफलक. दुपारच्या सत्रात हाय व्होल्टेजचा डामा या मैदानावरती एक सुपर ओव्हरचा थरार देखील 2 बलाढ्य संघाकडून आपण बघितला आणि त्या सामन्यात बाजी मारली ती अर्थातच श्री बांदेश्वर बांधा रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला क्रिकेट संघाने. त्याचबरोबर 5 मेडल षटक या संपूर्ण स्पर्धेत आजच्या दिवसात. पुन्हा एकदा बॅकफुटवर जाऊन फटका. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूची परती होईल आणि यावेळी धावबादच्या रूपात माघारी परतावं लागेल समीर या खेळाडूला. 7व्या विकेटचा झालाय पतंग 48 धावांवर. यानंतर देखील अजूनही विजयासाठी गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघाला बनवायच्या आहेत 3 धावा.
आहेत 7 गडी बाद झालेत. मी म्हणेन की पहिल्या इनिंग मध्ये कदाचित एक 10-12 धावा या ठिकाणी कमी झाल्या. तर 10-12 धावा झाल्या असत्या तर निश्चितच सामना अतिशय रोमांचक झाला असता. परंतु गोलंदाजीचं या ठिकाणी कौतुक केलं जाईल पहिल्या इनिंग मध्ये. काय सुंदर अतिशय टिचून लयबद्ध गोलंदाजीचा मारा केला गेला आणि त्याचबरोबर 50 धावांवर रोखलं आणि अतिशय कमी धावफलक म्हणावं लागेल. धावांचा बचाव करताना आघाडीच्या 3 षटकात त्या खर्च झालेल्या बऱ्याच धावा आणि नवीन खेळाडू मैदानात 8 चेंडूमध्ये 3 धाव बनवायचे आहेत आणि नवीन खेळाडू उमेश जो आता मात्र सज्ज झाला स्ट्राईकच्या दिशेने. आठ चेंडू आणि विजयासाठी 3 धावा असं समीकरण. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न पंचांकडे अपील ताणून धरली आहे झेलबादसाठी. बघूया काय असं निर्णय. दोन्ही पंच या ठिकाणी चर्चा करतात. आणि फलंदाज बाद असल्याची घोषणा मैदानाच्या बाहेर जाईल. आठवा गडी बाद झालाय. 48 धावांवर 8वा हादरा बसलाय. यानंतर 7 चेंडूमध्ये 3 धाव बनवायचे आहेत. खेळाडू किती शिल्लक आहेत? गडी 2 अजूनही यानंतर बाकी उरलेत. सामना ऑन होऊ शकतो, मॅच ऑन होऊ शकते आणि या अगोदर जी चर्चा करत होतो आणि या सामन्यात फायबर प्राप्त केलाय. 5 सफलता तन्मय घोणेच्या गोलंदाजीत या सामन्यात आपण प्राप्त केलेले पाहतोय. 5 गडी टिपलेत आणि या स्पर्धेतील पहिला गोलंदाज जो फायबर प्राप्त करतोय आपल्या गोलंदाजीत विकेटचा. मगाशीच उल्लेख केला की पहिल्या इनिंग मध्ये कदाचित देखील मी म्हणेन की 10-12 धावा कमी झाल्या. त्या 10-12 धावा जर झाल्या असत्या तर निश्चितच सामना अतिशय रोमांचक झाला असता. परंतु दुसऱ्या बाजूने जरूर धावा कमी उरल्यात, परंतु जरूर कमी धावा 3 धावा कमी उरल्यात. परंतु जाता जाता गोलंदाजीत तो अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघ या 2 सफलता आपल्या षटकात प्राप्त करेल काय. 7 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि विजयासाठी 7 चेंडूमध्ये 3 धाव बनवायचे आहेत. दीप्तेश स्ट्राईकवर सज्ज झाला नवीन खेळाडू आणि नॉन स्ट्राईकवर उमेश. 7 चेंडू आणि 3 धावा असं समीकरण. तन्मय गोलंदाजी मार्कवर. टॅप केलाय. संधी आहे धावबादसाठी. हो अतिशय खराबपैकी मैदानात मी म्हणेन की नॉन स्ट्राईकवर फेकी करणं गरजेचं होतं. निश्चितच त्या ठिकाणी देखील बॅकअप होता. 1 धाव कंप्लीट झाली. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 49 धावांवर धावफलक आणि तन्मय घोणेचं निश्चितच चर्चा केली जाईल. 2 ओव्हरचा स्पेल, 5 धावा आणि 5 विकेट. काय अप्रतिम दर्जाचा स्पेल म्हणावं लागेल संपूर्ण स्पर्धेत. पहिलं फायबर आणि निश्चितच एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत तन्मय घोणेसाठी, कारण 2 ओव्हरचा स्पेल, 5 विकेट आणि 5 धावा ज्याने आपल्या षटकात खर्च केल्या. आहेत 2 विकेट अजूनही बाकी उरल्यात. दुपारच्या सत्रात एक सुपर ओव्हरचा थरार आपण अनुभवला आणि या रजनीमध्ये या तमाम क्रीडा रसिकांना या शिवम धाबा मैदानावरती दाडेश्वर ट्रॉफीच्या माध्यमातून अजून एक सुपर ओव्हरचा थरार अनुभवला मिळेल काय. शेवटचे 6 चेंडू उरलेत बाकी. 2 धाव बनवायचे आहेत. क्रिकेट आहे मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये जोवर शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही, मैदानात राहून आणि मैदानाच्या बाहेर राहून देखील प्रेडिक्शन लावणं, अंदाज लावणं हे काहीच चुकीचं असेल. आणि म्हणूनच की काय, क्रिकेट ज्याला अनिश्चितताचा खेळ म्हटलं जातं. शेवटचे 6 चेंडू उरलेत बाकी आणि विजयासाठी 6 चेंडूमध्ये 2 धाव बनवायचे आहेत. गोलंदाजीत रोहित सज्ज झालाय. गोलंदाजीत
ओ हो हो, निर्धाव चेंडू, निश्चितच अतिशय वेगवान चेंडू मैदानात. 5 चेंडू मध्ये 2 धाव बनवायचे आहेत. सगळ्या प्रेक्षकांच्या नजरा मैदानाच्या दिशेने आपण पाहतोय. शेवटचे 2 गडी आहेत शिल्लक. शेवटच्या क्षणी काय घडेल मैदानात कुठलाही प्रेक्षक वर्गांना ठाम पत्ता नाहीये. 5 चेंडू मध्ये 2 धाव बनवायचे आहेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज झाला. ओ समोरच्या दिशेने वळवलाय. खाली क्षेत्र आहे. नो मॅन्स लँड मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या स्टाईल मध्ये, माहे स्टाईल मध्ये फिनिश केलाय सामना. दीप्तेशचा बॅट मध्ये निघालेला षटकार आणि या सामन्यात बाजी मारतोय गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघ, जो 2 विकेटने या ठिकाणी बाजी मारतोय. मी म्हणेन की या स्पर्धेत सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेला फोंडा संघ तिसरा आम्हाला मिळतोय. परंतु दुसऱ्या बाजूने अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघ काय लढत दिली मैदानात. जाता जाता कणकवली क्रिकेट टीमला देखील दाद द्यावी लागेल आणि निश्चितच तो निसटता सामना होता. त्याला देखील अतिशय रोमांचक पद्धतीने या ठिकाणी लढत दिली आहे. त्यांच्यासाठी देखील